Good evening students. நம்ம class ஆரம்பிக்கலாமா? நேத்து 8.2 exercise 8.2 ல we have got that last two questions இல்லையா? 19th question, what does it say? Find the volume of the largest right circular cone that can be cut out of a cube whose edge is 14 centimeters. அப்போ ஒரு cube இருக்கு, அதுக்குள்ள வைக்க முடியற இல்ல அதுக்குள்ள இருந்து கட் பண்ண முடியற largest கோனோட வால்யூம் கேட்டிருக்காங்க. சோ டயகிராம் எப்படி இருக்கணும்? இப்படிதான் இருக்கும் இல்லையா? சோ கோன் ஒரு கியூபுக்கு வந்து லென்த் பிரெத் ஹைட் எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கும். இப்ப பாரு, சப்போஸ் this is the center of the circle அப்படின்னா நமக்கு radius of the circle is equal to, actually it will be the side of the or edge of the cube divided by 2 இல்லையா? கரெக்டா அந்த ஸ்கொயர் பேஸ் தான் நமக்கு. அந்த ஸ்கொயர் பேஸ வந்து அந்த சர்க்கிள் வந்து டச் பண்ணிட்டு போகும் இல்லையா? அந்த பேஸ் வந்து இப்படி இருக்கும். இப்படி டச் பண்ணிட்டு போகும்போது இப்ப இது வந்து 14 சென்டிமீட்டர்ஸ் அப்படிங்கும்போது பாரு, இந்த ரேடியஸ் வந்து it will be half of 14 which is equal to 7. அப்ப radius equal to 7 centimeters. height என்னவா இருக்கும்? perpendicular height அப்படிங்கும்போது this is the perpendicular height இல்லையா? which is equal to the height of the cube. Therefore h is equal to 14 centimeters. R is equal to 7 centimeters and h is equal to 14 centimeters for the right circular cone. Yeah? Then we can find out the volume. Right? By the given data, R is equal to 14 by 2 equal to 7 centimeters and h is equal to 14 centimeters. Therefore, volume of the cone is equal to 1 by 3 pi r square h cubic units. அப்படியே substitute பண்ணி வேல்யூ போட வேண்டியதான். 1 by 3 into 22 by 7 into 7 into 7 into 14. ஒரு 7 cancel பண்ணிடலாம் இல்லையா? மீதி multiply பண்ணி you have to divide by 3. So it is 154 into 14 by 3 which is equal to இப்போ 28 56 5 70 plus 5 75 7 14 plus 7 21 by 3 centimeter cube. Divide பண்ணு 7, then 1 3 is 3, 26 இருக்கும். 26 ல we have 3 ஆல டிவைட் பண்றோம் இல்லையா? so 7 அப்புறம் 5 times 1 3 is 3. 26 ல வந்து we are going to divide by 3 only, so 8 3s are 24, remainder 2 இருக்கும். so 2 by 3 centimeter cube. 718 and 2 by 3 centimeter cube இல்லையா? அப்ப இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும், அவ்வளவுதான். அதாவது diameter of the base is equal to edge of the cube and height of the perpendicular height or altitude of the cone is equal to the height of the cube or which is equal to the edge length of the edge of the cube. அது மட்டும் ஞாபகம் இருந்தா we can do this. The last question is too simple. Right. Last question பார்க்கலாமா? The radius of a spherical balloon increases from 7 cm to 14 cm as the air is pumped into it. Find the ratio of the volumes of the balloon in the two cases. Ratio of a spherical balloon எதுல? It depends on the radius இல்லையா? அப்போ முதல்ல நம்ம என்ன செய்யலாம்? R1 is to R2 is equal to 7 is to 14 equal to 1 is to 2 இல்லையா? 7 is a common factor. இப்போ volume ratios of volume, ratio of the volumes is equal to என்ன கொடுத்திருக்காங்க? spherical balloon. அப்போ 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 pi r1 cube is to 4 by 3
pi r2 cube. அதனால தான் முதல்லயே நான் வந்து r1 is to r2 ன்னு கண்டுபிடிக்க சொன்னேன். 4/3 காமனா இருக்கு கேன்சல் ஆகும், pi காமனா இருக்கு கேன்சல் ஆகும். r1 cube is to r2 cube னா r1 is to r2 is 1 is to 3, 1 is to 2. அப்போ 1 cube is to 2 cube which is equal to 1 is to 8. புரியுதா? So volume வந்து increases as 8 times. இப்போ நம்ம வால்யூம் சர்ஃபேஸ் ஏரியா எல்லாம் பார்த்தாச்சு. ஒவ்வொரு ஷேப்புக்கும் தனித்தனியா பார்த்திருக்கோம். இப்போ கம்பைன்ட் ஷேப்ஸ் பார்க்க போறோம். எக்ஸசைஸ் 8.3 ல வந்து we are going to see only the combined shapes. இந்த combined shapes வரும்போது I advise you again to draw the diagram. ஒரு rough diagram மாதிரி போட்டுட்டு அதுல measurements எழுதிட்டு then you can start with the actually working of the questions. சரியா? பார்க்கலாம். First question, a plate top தெரியும் உனக்கு, பம்பரம் விட்டு விளையாடுற இல்லையா? A plate top is in the form of a hemisphere surmounted on an inverted cone. இப்படிதான் இருக்கும். டாப் எப்படி இருக்கும்? ஒரு கோன்கர் ஷேப் இருக்கும், கீழே மேல ஒரு ஹெமிஸ்பியர் இருக்கும். The diameter of the hemisphere is 3.6 centimeters. அப்ப ஹெமிஸ்பியரோட diameter 3.6 now it is the same as the diameter of the cone also. The total height of the plate top is 4.2 centimeters. Find the total surface area. But total surface area enna அர்த்தம்? It is the curved surface area of the cone plus curved surface area of the hemisphere. இல்லையா? அதுக்கு ஃபார்முலா எல்லாம் நம்ம நீட்டா போட்டுருவோம். பட் நமக்கு இந்த RH எவ்வளவு அப்படிங்கிறது தெரியணும். You'll see the diagram fully. Diagram வந்து diameter is 3.6 centimeters and the total height அப்படிங்கும்போது this is the total height. இல்லையா? The total height is 4.2 centimeters. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த 4.2ல 3.6 வந்து diameterங்கும்போது what is the radius of the hemisphere? It will be 1.8, half of 3.6. Therefore it is 1.8 centimeters. அப்போ இது total height 4.2 அப்படிங்கும்போது what is the height of the cone? height தெரிஞ்சாதான் நம்ம slant height கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்ப height of the cone வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா you have to subtract 1.8 from 4.2 which will give you 2.4 centimeters. புரியுதா? அதுக்காக தான் இந்த டயக்ராம். சரியா? இப்போ height தெரியுது, slant height தெரியுது இல்லையா? slant height actually நமக்கு வந்து slant height வந்து we have to find out. perpendicular height தெரியும், radius தெரியும். radius is again 1.8 centimeters. இல்லையா? அதை வச்சு we have to find out the slant height, then pi r l யூஸ் பண்ணோம்னா we will get the surface area. அப்ப அதுக்குள்ள தேவையான எல்லா அந்த radius height அதெல்லாம் வந்து மென்ஷன் பண்ணி இப்ப நம்ம எழுதணும் இல்லையா? diameter is equal to 3.6 centimeters, which implies that radius equal to 3.6 by 2, which is 1.8 centimeters. இல்லையா? Therefore, height of the cone is equal to 4.2 minus 1.8 equal to 2.4 centimeters. Therefore, L is equal to square root of r square plus h square, which is equal to square root of 1.8 the whole square plus 2.4 the whole square. இல்லையா? 1.8 into 1.8 multiply பண்ணுவோம். 8 8s are 64, 6 carries. இப்போ 1 8 is 8. 8 double பண்ணு. 8 2s are 16. 16 plus 6 22. புரியுதா? Then remainder 2. 1 வந்து இப்போ ஸ்கொயர் பண்ணு. 1 square is 1. 1 plus 2 3. இப்போ 3.24. இங்க ஒரு டிஜிட் இருக்கனால இங்க ரெண்டு டிஜிட் இருக்கணும் ஸ்கொயர்ல, ஞாபகம் வச்சுக்கோ. 2.4க்கு it is 4 4s are 16. 14 ஸ்கொயர் 4 ஸ்கொயர் பண்ணு, ரிமைண்டர் அப்படியே வச்சுக்கோ. வச்சுட்டு இப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி 8. 8 டபுள் பண்ணு 16.
16 plus 1, 17. Again, 1 remainder. இப்போ இந்த 2 square பண்ணு 4. 4 plus 1, 5. This is how you have to find out. அப்போ totally it is giving you 9. இல்லையா? Square root of, இது பாரு 8. இது add பண்ணா 1. So square root of 9, which is 3 centimeters. இல்லையா? அப்போ L வந்து நமக்கு 3 centimeters. Therefore, total surface area of the top is equal to pi r L plus 2 pi r square units. இல்லையாமா? ஹெமிஸ்பியருக்கு 2 pi r square, நமக்கு கோனுக்கு pi r L, which is equal to pi into r வந்து 1 by 8 into 3 plus 2 pi into r square ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் நம்ம 3.24. இல்லைன்னு என்ன செய்யலாம், 1.8 ஸ்கொயர்னு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அடுத்த லைன்ல நீ எழுதிக்கலாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது, which is equal to 5.4 pi 1.8ஐயும் 3ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணா 5.4 plus இப்போ 2 pi into 1.8 நீ ஸ்கொயர் பண்ண அப்படின்னு சொன்னா you will be getting 3.24. இப்போ இதையும் 2ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணு 5.4 pi plus 6.48 pi. இல்லையாமா? pi அப்படியே வச்சுக்கோ, pi you need not cancel. So இப்போ add பண்ணு 8, 4 plus 4 8, 6 plus 5 11 pi square units, square centimeter or centimeter square. புரியுதா? இங்க pi வந்து ஏன் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணல அப்படின்னா, neither the radius பாப்பமே, இங்க பாரு ரேடியஸும் 7 ஓட மல்டிபிள் இல்ல, L length I mean slant height not a multiple of 7, அதே மாதிரி இங்க R வந்து not a multiple of 7. அதனால we need not substitute for pi, you can handle it as such. அடுத்த क्वेश्चन போலாமா? Second question. A solid is in the shape of a cylinder surmounted on a hemisphere. If the diameter and the total height of the solid are 21 centimeter and 25.5 centimeter respectively, then find its volume. பாரு, இதுதான் diagram. இதுல என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க? diameter of the cylinder கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? It is 21 centimeters and the total height is 25.3. அப்ப as usual நமக்கு height of the cylinder கண்டுபிடிக்க தெரியும் இல்லையா? இது 21 centimeter diameterனா this is 10.5 centimeters. அப்போ இந்த height உனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா you have to subtract 10.5 by 20. அதாவது இந்த height இல்லையா? This is the radius. The radius is 10.5. But if you subtract, then you will be getting 15 centimeters as the height. இல்லையாமா? இப்போ you can find out the volume. Volume தான் கேட்டிருக்காங்க. ஹெமிஸ்பியருக்கு 2 by 3 pi r cube. சிலிண்டருக்கு pi r square h. So செய்யலாமா? Now, by data, by the given data, D is equal to 21 centimeters, which implies that R equal to 21 by 2 equal to 10.5 centimeters. Therefore, height of the cylinder is equal to 25.5 minus 10.5, which is equal to 15.0 வரும். So it is 15 centimeters.
இப்போவும் பாரு 10.5 வந்து it is actually divisible by 7 இல்லையா 1 7 is 7 3 remainder 35 அப்ப 10.5 radius is divisible by 7 therefore easily you can substitute 22 by 7 for 5 okay therefore volume of the toy is equal to or volume of the shape is equal to pi r square h cylinder ku then hemisphere ku 2 by 3 pi r cube cubic units which is equal to 22 by 7 into 10.5 into 10.5 into 15 plus 2 by 3 into 22 by 7 into 10.5 into 10.5 into 10.5 இல்லையா இங்கே எழுதிக்கும் அப்படி சென்டிமீட்டர் கியூப் கேன்சல் பண்ணா 1 இங்க 1.5 15 sevens are 105 அதனால இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இட் இஸ் ஆல்சோ டிவிசிபிள் பை 3 அப்போ ஒரு 3 வந்து நம்ம வந்து எப்படி கேன்சல் பண்ணலாம் பாரு இப்போ முதல்ல ஒரு 7 கேன்சல் பண்ணோம்னா you'll be getting 1.5 again 3 வச்சு கேன்சல் பண்ணேனா you'll be getting 0.5 சரியா அப்போ 0.5 into 2 வந்து 1 ஆயிடும் இப்போ ஈஸியா நம்ம பண்ணலாம் 22 into 10.5 into 1.5 into 15 இது மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சுக்கணும் plus 2 into 0.5 1 அதனால அதை விட்டுறலாம் இப்போ 22 into 10.5 into 10.5 இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா so many centimeter cube is the volume multiply பண்ணி பாருங்க I will be multiplying this side பாரு ரொம்ப ஈஸியா மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னு நினைச்சேன்னா 15 டேபிள் தெரிஞ்சா இட்ஸ் குட் இல்லைனாலும் 15 50s are 225 நமக்கு தெரியும் இல்லையா அப்போ into 225 போட்டு 22.5 1 digit into இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா 22 into 10.5 எப்படி 2 into 10.5 என்ன வருமா உனக்கு 21.0 வரும் இல்லையா அதே மாதிரி அப்ப அதாவது 21 வெச்சுக்கோ 210 அப்படினு வரும் அடுத்து எழுதும்போது இப்படி எழுதுவோம் so when you add up you will be getting 231 இல்லையா so it is 231 into 22.5 இந்த வேல்யூ அடுத்த லைன்ல மொத்தமா சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் பிளஸ் ஆல்ரெடி நம்ம 22 into 10.5 போட்டு வச்சிருக்கோம் இல்லையா it is 231 into 10.5 சரியா இன்னும் கூட சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் பட் ஈஸியா பண்ணலாம் 231 into 22.5 plus 10.5 அப்ப பாரு 32 33 ஆயிரும் so it is 231 into 33 ஆயிரும் 33 வச்சு மல்டிப்ளை பண்றது ஈஸி 231 into 33 னா ஃபர்ஸ்ட் 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணோம்னா போதும் 12 1 carries 16 1 carries 7 எங்கேயுமே நம்ம பாயிண்ட் வைக்க தேவையில்லை இப்போ so 7623 centimeter cube is the total volume of the shape 7623 அப்ப இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன்லாம் வந்து இட்ஸ் வெரி ஈஸி if you go properly அந்த காம்பினேஷன் பண்ணிட்டு நீ மல்டிப்ளை பண்ணா ஈஸியா முடிஞ்சிரும் இவ்வளவு பெரிய நம்பரா இருக்கேன்னு ஒரு நம்பரா மல்டிப்ளை பண்ணா லேட் ஆகும் we'll go to the next question
Third question. A capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. If the length of the entire capsule is 14 millimeters and the diameter of the capsule is 5 mm, find its surface area. பாரு, கேப்சூல் எல்லாரும் சாப்பிட்டுருப்போம். ஒரு ஃபீவர் வந்தா ஒன்றும் இல்லை, ஒரு கோல்டு வந்தது அப்படின்னா உடனே டாக்டர் வந்து நமக்கு நோவோமாக்ஸ் அமாக்சிலின் கேப்சூல தான் கொடுக்குறாரு. அதனால கேப்சூலோட ஷேப் நான் சொல்லணும்னு தேவையில்லை. You know it. Let us check whether the diagram is there. It is there. அப்போ நடுவில் ஒரு சிலிண்டர், மேல ஒரு ஹெமிஸ்பியர், கீழே ஒரு ஹெமிஸ்பியர். நம்ம கேட்டிருக்கிறது டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா. இப்போ சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படிங்கும்போது இந்த ஹெமிஸ்பியர்ஸை பொறுத்த மட்டும் இது வந்து ரெண்டு ஹெமிஸ்பியரை நீ ஆட் பண்ணேன்னா ஒரு ஹெமிஸ்பியர் ஆயிரும். அப்ப அதுக்கு அதோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா போடுறதுன்னா பையா ஸ்கொயர். உள்ள எதுவும் எடுக்க போறதுல ஒன்லி த ஏரியா, 4 பையா ஸ்கொயர் நம்ம எடுத்துருவோம். இப்போ இந்த சிலிண்டரை பொறுத்த மட்டும் இட் இஸ் 2 pi r/h இல்லையா? only the surface area, that is CSA, curved surface area. இப்போ நம்ம கொடுத்திருக்கிற values மட்டும் எழுதிக்கலாம். The diameter is 5 mm and the height of the capsule is 14 mm. அவ்வளவுதான், இவ்வளவுதான் கொடுத்திருக்காங்க. பாரு, இங்க ஒரு 5 millimeters அப்படிங்கும்போது இந்த ரேடியஸ் ஒரு 2.5 millimeters இருக்கும். அதே மாதிரி இங்க இருந்து பார்த்தேன்னா இது ஒரு 2.5 millimeters இருக்கும் இல்லையா? ஏன்னா 5/2 diameter தான் 5 னு கொடுத்திருக்காங்க. Therefore, what will be the height of the cylinder? Height of the cylinder னு பார்த்தோம்னா 2.5 plus 2.5 is again 5. So 14 minus 5, which is equal to 9 millimeters இல்லையா? That is the height of the cylinder. இப்போ நம்ம எழுதிக்கலாம் by data R is equal to 5/2 equal to 2.5 mm. Height of cylinder is equal to 14 minus 2 into 2.5, which is equal to 14 minus 5 equal to 9 mm. Total surface area of the capsule, சிலிண்டருக்கு 2 pi r/h plus ஒரே ரெண்டு ஹெமிஸ்பியரை சேர்த்து ஒரு ஸ்பியர் ஐட்டம் ஃபுல் ஸ்பியர். So it is 4 pi r square. Equal to substitute பண்ண பாரு, ரேடியஸும் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணல. 7 நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியாது. 7ஓட மல்டிபிள் எதுவுமே இல்லை, ஆரும் இல்ல ஹெச்சும் இல்ல. So we have to keep 2 pi as h into r எவ்வளவு போட்டிருக்கோம் 2.5 into 9 plus 4 pi into 2.5 into 2.5 எவ்வளவு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இல்லையா? நான் என்ன இதை செய்ய சொன்னேன்னா நீ எப்படி செய்வேன்னு சொல்லுவா? இந்த 2 எடுத்து இங்க மல்டிப்ளை பண்ணி ஒன்னா உட்கார்ந்து மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இருப்ப. பட் ஐ வாண்ட் டு கோ லைக் திஸ். 2 into 2.5 வந்து எனக்கு 5 9s are 45. so இது எனக்கு 45 pi பிளஸ் அடுத்தது பார்த்தேன்னா இந்த 2 வந்து நான் இந்த 4 வந்து நான் 2 into 2 னு பிரிக்க போறேன். 2 into 2 னு போட்டு ஒரு 2 இதோட மல்டிப்ளை பண்ணா 5 ஆகும். another 2 I'll multiply with this 5. இப்போ 5 5s are 25 equal to 70 pi millimeter cube is the millimeter cube. இப்போ 70 pi வந்துருச்சு. ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு மல்டிபிள் ஆஃப் 7 கிடைச்சாச்சு இல்லையா? so I can write it as 70 into 22/7. இப்போ 10 கிடைக்கும். so 220 millimeter square. surface area தானே, சென்டிமீட்டர் millimeter square. 220 millimeter square. அது எங்க வந்து போட்டா ஈஸியா இருக்கும் உனக்கு? லாஸ்ட் ஸ்டெப்ல 70 வந்ததுக்கு அப்புறம் 22/7 போட்டேன்னா உனக்கு ஈஸியா இருக்கும். புரியுதா? இதுல ஒர்க்கிங் தான் முக்கியம். எவ்வளவு ஈஸியா சீக்கிரமா நம்ம
ஆட் பண்ணிட்டு போறோம், மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு போறோம் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம். இந்த மென்சுரேஷன் பொறுத்த மட்டும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தப்பு பண்ற 2 இடம் என்னன்னா, ஒன்னு ஃபார்முலால தப்பு பண்ணுவாங்க, அடுத்தது ரேடியஸ் டயாமீட்டர்னு கொடுத்துருக்கிற இடத்த கரெக்டா ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. இதெல்லாம் மார்க் பண்ணிக்கோ. சென்டம் போறதுக்கு காரணம் சொல்றேன் உனக்கு. மென்சுரேஷன் தான் ஈஸியான டாபிக். ஃபார்முலா தெரிஞ்சா போதும், சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சு லாஜிக், எல்லாமே லாஜிக். அந்த லாஜிக் தெரிஞ்சா போதும். பிள்ளைங்க பண்ற தப்பு என்னன்னா, முதல்ல ஃபார்முலா மறந்துடுவாங்க. வால்யூம்க்கு ஸ்கொயர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா போடுவாங்க, சர்ஃபேஸ் ஏரியாக்கு டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா போடுவாங்க, மாத்தி மாத்தி ஃபார்முலா எழுதுவாங்க. அடுத்து ரேடியஸ் கொடுக்குற இடத்த டயமீட்டர் ஆக்குவாங்க, டயமீட்டர் ரேடியஸ் ஆக்கிடுவாங்க. டயமீட்டர்னு கொடுக்கும்பொழுது அது 2ஆல டிவைட் பண்ணுங்கிறத மறந்துடுவாங்க. அது ஒரு இடம், நீ ஞாபகம் வச்சுக்கோ. நீ பண்ணும்போது அந்த தப்பு பண்ணாம இரு. அடுத்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு சொன்னா, இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு 22/7 போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணி பண்ணி கொண்டு வந்து இவ்வளவு பெரிய நம்பர் வச்சிருப்பாங்க. கடைசியில ஆட் பண்ணும்போது தப்பா வரும், ஏன்னா புக் ஆன்சர் வரல அப்படிம்பாங்க. சில சமயம் புக்ல தப்பு இருக்கு, ஆனாலும் அதே மீறி சில இடத்துல நிறைய இடத்துல புக் ஆன்சர் கரெக்டா இருக்கும். ஏன் புக் ஆன்சர் வரல அப்படின்னு கேட்டா, ஆனா நம்ம சரியான இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்றது இல்ல. அது இன்னொன்னு என்னன்னா, டைம் ரொம்ப எடுப்பாங்க. பெரிய பெரிய நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு உட்காந்துருப்பாங்க. இப்படி ஷார்ட்கட் தெரிஞ்சது அப்படின்னா ஈஸியா நம்ம முடிச்சிடலாம். We'll pass on to the next question. Fourth question. Diagram வந்துருது. A tent is in the shape of a right circular cylinder surmounted by a cone. இப்படிதான் இருக்கும், நமக்கு தெரியும். சர்க்கஸ் டென்ட் எல்லாம் கூட பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா. கீழே வந்து என்ன செய்வாங்க, ஒரு சிலிண்ட்ரிக்ல ஒரு ஃபார்ம் வச்சிருவாங்க இல்லையா. கூரை மட்டும் மேல போடுற அந்த ரூஃபிங் மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்க, கோன் மாதிரி போடுவாங்க, கோனிக்கலா போடுவாங்க. அந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க ஒரு டென்ட். The total height of the and the diameter of the base are 13.5 centimeters and 28 meters. அதாவது பேஸ் வந்து எவ்வளவு, பேஸோட diameter 28 meters and the total height அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. total height அப்படிங்கும்போது எவ்வளவு வரும், 13.5 meters. Okay, if the height of the cylindrical portion is only 3 meters. பாத்தியா, அப்போ இங்க வந்து நீ வந்து ஹெமிஸ்பியர் இருந்ததுனாதான் you can அந்த height of the hemispherical side portion is equal to radius of the hemisphere னு எடுக்க முடியும். இங்க அப்படி எடுக்க முடியாது, உனக்கு தனியா அந்த ஹைட் கொடுக்கணும். கொடுத்துட்டாங்க. Now what is asked? Find the total surface area of the tent. Surface area, total surface area, it is nothing but surface area of the cylinder, that is CSA of the cylinder plus CSA of the cone. அதுக்கு நமக்கு தேவை என்ன, ஹைட், ரேடியஸ் கரெக்டா தெரியணும், அவ்வளவுதான். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் என்ன எடுத்துக்கலாம், நம்ம கோன் எடுத்துக்கலாமா, இல்ல சிலிண்டர் எடுத்துக்கலாம், ஏதா ஒண்ணு. சிலிண்டர் radius equal to 28 by 2, 14 meters and h is equal to 3 meters. Then cone radius equal to 14 meters, adula problem illa, but the height is equal to 13.5 minus 3 which is equal to 10.5 meters இல்லையா. நமக்கு ரேடியஸ் தெரியும், ஹைட் தெரியும், பட் நம்ம CSA கண்டுபிடிக்கணும், CSA of cone கண்டுபிடிக்கணும்னா we need the slant height. Therefore slant height is equal to square root of r square plus h square equal to square root of 14 square plus 10.5 the whole square which is equal to square root of 196 plus 105 எப்படி ஸ்கொயர் பண்றது இல்லையா. அதே நம்ம எப்படி 10 I mean 2 digits பண்ற மாதிரி இங்க நான் பண்ணி காட்டுறேன் பாரு. 5 5s are 25. 5 வந்து ஸ்கொயர் பண்ணேன், 5 square is 25. 5 இங்க எழுதிட்டேன், 2 ரிமைண்டர். இப்போ இந்த 10 வந்து 5 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணது 50. அத டபுள் பண்ணு 100. 100 plus 2 102. இல்லையா. அப்படி வராதே.
சரி அப்படியே போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் 100 பிளஸ் சம்திங் வரணும் நமக்கு 10.5 into 10.5 போட்டோம்னா 5 5s are 25 2 5 0 5 0 1 அப்போ 25 இங்கே 10 11 110.25 ஆட் பண்ணிக்கோ six 10 more carries 206 இல்லையா 6 10 1 carries 306 plus 0.25 square root of 306.25 அதுக்கு முதல்ல ஸ்கொயர் ரூட் போடு இப்படிதான் பிரிக்கணும் இல்லையா பாயிண்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் பிரிக்கணும் பாயிண்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் பிரிக்கணும் 1 square is 1 206 but 2 போட்டோம்னா it will go I think 5 times போட்டோம்னா 125 2 8s are 2 9s are இல்ல 8 போடலாம் 8 8s are 64 6 8 2s are 16 plus 6 22 போகாது அப்போ 7 போடலாமா 7 7s are 49 4 yes 7 2s are 14 14 plus 4 18 remainder 7 இங்க ஒரு 1 இப்போ இந்த 25 கொண்டு வந்துரு 17 டபுள் பண்ணு 34 இப்போ ஒரு 5 போடு இங்க ஒரு 5 5 5s are 25 2 20 plus 2 22 15 plus 2 17 so it is 17.5 meters இப்போ ஈஸி இல்லையா ஹைட் கண்டுபிடிக்கிறது தான் நமக்கு முக்கியமான விஷயம் ஹைட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதாவது ஸ்லாண்ட் ஹைட் இப்போ என்ன வேணும் total surface area of the tent TSA of the tent is equal to pi RL plus 2 pi RH square units இல்லையா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடணும் பை வந்து 22/7 நம்ம போட்டுக்கலாம் ஏன் தெரியுமா R வந்து 14 இருக்கு plus 2 pi 2 into 22/7 into 14 into 3 ரொம்ப ஈஸியா மல்டிப்ளை பண்ணிடுவேன் எனக்கு தெரியும் is equal to 22 into 35 plus 22 into 12 equal to 22 into எல்லாம் நேராவே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோ $770 plus 2 12s are 24 24 plus 2 26 equal to 4 3 10 so many meters square it is the total surface area of the tent 1034 நீ கொஞ்சம் லேட்டா தான் நம்ம வந்திருக்கோம் கிளாஸுக்கு இல்லையா அதனால இன்னும் ஒரு क्वेश्चन பார்த்துட்டு we will wind up fifth question using clay
A student made a right circular cone of height 48 centimeters and base radius 12 centimeters. Another student reshapes it in the form of a sphere. Find the radius of the sphere. அப்ப என்ன அர்த்தம்? clay வச்சு பண்றாங்க. ஒரு volume of clay is given to first student. அதே வால்யூம் எடுத்து அவன் அதை கோணா பண்றான். முதல்ல அவன் உள்ளவன் கோணா பண்ணான். அதே வால்யூம் எடுத்து அடுத்து உள்ளவன் என்ன செய்யறான்? ஸ்பியரா பண்றான். அதோட ரேடியஸ் என்ன? அப்ப வால்யூம் ஆஃப் த கோன் இஸ் ஈக்குவல் டு வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் இல்லையா? Now for the cone, radius equal to 12 centimeters and h is equal to 48 centimeters. By data, volume of sphere equal to volume of cone. Therefore, volume of sphere என்னமா? 4/3 pi r cube இல்லையா? இங்க ரேடியஸ்க்கு பெரிய r போட்டுக்குவோம். is equal to volume of cone formula என்ன? 1/3 pi r square h இல்லையா? நமக்கு டினாமினேட்டர்ல இருக்க 3 கேன்சல் ஆயிடும், pi கேன்சல் ஆயிடும். அப்போ which implies that 4r cube is equal to r square என்ன? 12 square. அப்போ 12 into 12 into 48 height. சரியா? which implies that r cube is equal to 12 into 12 into 48 by 4. இங்க cancel பண்ணனா 12. 12 fours are 48, which implies that r cube is equal to 12 cube. Therefore, r is equal to 12 centimeters. அதானே கேட்டிருக்காங்க. Therefore, radius of the sphere is equal to 12 centimeters. இதுக்கு பதிலா வால்யூம் ஆஃப் த கோன் கண்டுபிடிச்சு ஒரு பெரிய நம்பர் வச்சுட்டு அப்புறம் அது ஈக்குவல் டு வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர்னு போட்டு அப்புறம் டிவைட் பண்ணி அந்த வேலையில நமக்கு தேவையே இல்லை. இது மாதிரி ஈக்குவேட் பண்ணிக்கோ. பை வந்து எல்லா இடத்துலயும் காமன், கேன்சல் பண்ணிரு. புரியுதா? then you will directly get the value of r. So already time up, so we will close this session. We will meet next week with the 6th question. Thank you, students.